Spiritual liberation means to be free from ego and from the impersonment in the mind and vital and physical nature, and to be conscious of the spiritual self and live in that consciousness. Spiritual liberation means to be free from ego and from the imprisonment in the mind and vital and physical nature, and to be conscious of the spiritual self and live in that consciousness. आध्यात्मिक मुक्तिर अर्थ अहंकार ओ मन प्राण ओ शारीरिक प्रकृतिर दासत्व मुक्त हेबा एवं आध्यात्मिक परमात्मा संपर्क में सचेतन हेबा एवं से चेतना रे वास करबा। आध्यात्मिक मुक्तिर अर्थ अहंकार ओ मन प्राण शरीर और प्रकृतिर दासत्व मुक्त हेबा एवं आध्यात्मिक परमात्मा संपर्क में सचेतन हेबा एवं से चेतना रे वास करबा। प्रभु श्री अरविंदर होची बाणी एथर मांकर गोटे बाणी पठन करबा। मामा, enlarge your consciousness and aspire for satisfaction of all. तुमर चेतना को प्रसारित करी रख एवं समस्त मंगल पर आश्रय कर। मांकर होची बाणी। प्रभु मांकर यही बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने चाहूँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रिएशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रिएशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई आप वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 239। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने वर्तमान आम अनुरोध करवा। सदानंद भाई वर्तमान आसीगले उपस्थित हो गए। सदानंद भाई को अनुरोध करवा कारण धीरेन भाई इनको आम दौले किंतु भाई तो उपस्थित हो तेणु सदानंद भाई को अनुरोध करवा जो रही 239 पुस्तक से आवृत्ति करते समस्त नीरव ध्यान। सदानंद भाई तालचार। The kingdoms and godheads of the little mind, page 239. A memory soft as grass and faint as sleep, the beauty and call receding sank behind, like a sweet song heard fading far away upon the long high road to timelessness. Above was an ardent white tranquility. A musing spirit looked out on the worlds and like a brilliant clumbering of skies, passing through clarity to an unseen light. Large lucent realms of mind from stillness shone, but first he met a silver grey expanse where day and night had wedded and were one. It was a tract of dim and shifting rays, parting life's sentient flow from thought's self-poets. A coalition of uncertainties there exercised the uneasy government on a ground reserved for doubt and reasoned guess. A rendezvous of knowledge which ignorance, at its low extremity, held difficult sway, a mind that hardly saw and slowly found its nature to our earthly nature close and keen to our precarious mortal thought, that looks from soil to sky and sky to soil, but knows not the below nor the beyond.
It only sensed itself and outward things. This was the first means of our slow ascent from the half conscience of the animal soul, living in a crowded place of safe events, in a realm it cannot understand nor change. Only it sees and acts in a given scene, and feels and joys and sorrows for a while. The ideas that drive the obscure embodied spirit along the roads of suffering and desire in a world that struggles to discover truth, found here their power to be and nature force. Here are devised the forms of an ignorant life that sees the empiric fact and settled law, labors for the hour and not for eternity, and trades its gains to meet the moment's call. The slow processes of a material mind which serves the body it should rule and use, and needs to lean upon an erring sense, was born in that luminous obscurity. Ma. ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। ଭାଇ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ତାଲଚେରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସୁରଭିକା ପାଙ୍କୁ। ଅପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା। प्रभु तुमे परम ब्रह्म मो जीव छार, प्रभु तुमे परम ब्रह्म मो जीव छार, तुम पाद पद्म सेवा, तुम पाद पद्म सेवा एकासा मोर, मो जीव छार, प्रभु तुमे परम ब्रह्म मो जीव छार, मु तुमर सृष्टि आउ स्रष्टा तुमे मोर, तुमे कानद ब्रह्म मु तुमर सुर, मु तुमर सृष्टि आउ स्रष्टा तुमे मोर, तुमे कानद ब्रह्म मु तुमर सुर, तुमे पूर्ण वर्णमाला मु एक अक्षर, तुमे पूर्ण वर्णमाला मु एक अक्षर, मु जीव छार, प्रभु तुमे परम ब्रह्म मो जीव छार, तुमे महाशून्य हे भक्त भवच्छल,
ভকত বৎসল তুমে বিশাল বারিধি মো বিন্দু জল তুম বিনা আহ্বান গতি নাহি মোর তুম বিনা আহ্বান গতি নাহি মোর মু জীব ছাড় প্রভু তুমে পরম ব্রহ্ম মু জীব ছাড় তুম পাদ পদ্ম সেবা তুম পাদ পদ্ম সেবা একাশা মোর মু জীব ছাড় প্রভু তুমে পরম ব্রহ্ম মু জীব ছাড়। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ବହୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ସହିତ ନିବେଦିତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ସତରେ ଚମତ୍କାର ବନ୍ଦନା ଏହା। ଏବଂ এই ବନ୍ଦନାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ରଚନା, ସାରା ପର୍ବତ ତୁମେ ହିଁ ମା ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ପଥର। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ହେଲେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଢେଉଟିଏ ମାତ୍ର, ଘନ ବନାନୀ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର। କାରଣ ମାଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ନ୍ୟୁଟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ସତ୍ତା, ଆମେ ତ ସତ୍ତା। ବିରାଟ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ସେ ବି ମା, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିହାରିକା ଏବଂ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ସେଠି। ନିହାରିକା ପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ଲତା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ସେ ନିଜେ, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ମାଙ୍କୁ ନିବେଦିତ କରୁଛେ, ନିବେଦନ କରୁଛେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ପାଇଁ ଆମର ସୁରଭିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିମଳ ଅପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଚନା କାଳଜୟୀ ସେଇ କବିତା। ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି ଅପା, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚେତନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଅପା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁପମ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଷ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ। ମାଙ୍କର ଏଇ ପାଠଶାଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।
ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚେତନ ବା ଅଚେତନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଶ୍ଚେତନ। ରଚନା କାଳ 1930 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଋଷି ଚେତନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହସ୍ୟମୟତା ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତହିଁରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ। ତଥାପି ସେସବୁ କବିତାର ଭାବ ଓ ଭାଷା ଭାବଦୀପକ, ଅନୁପମ, ଗୀତିମୟତାରେ ରସସିକ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସେ କବିତାର କମନୀୟ ଛନ୍ଦରାଜି। ମନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସେ କବିତାର କମନୀୟ ଛନ୍ଦରାଜି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ପାଠକକୁ ତାହା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ତଥା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ତା ସହିତ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ କବିତା କବିଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ବାସ୍ତବତାରେ ତାହା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ବହିର୍ବିଳାସୀ ମାନବର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ସାଧାରଣ ପାଠକଟି କବିତା ନିହିତ ଅନୁପମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏକ ନୀରବ ମନର ଅଭିନିବେଶ ଓ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ପାଠ କଲେ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଅର୍ଥବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଛନ୍ଦଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗୀତିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠକ ଭାବମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରଧର୍ମୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଠକକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଆପେ ଆପେ ସେ କବିତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟଟି ସେଇଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଧର୍ମୀ କବିତା ନିଶ୍ଚେତନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନା ରହିତ, ଯୋଉଠି ଚେତନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚେତନ ଚେତନା ରହିତ ଏକ ଚେତନାର ସ୍ତର। ଚେତନା ନାହିଁ ପୁଣି ଚେତନା ଅଛି। ଏପରି ଏକ ବୈପରୀତ୍ୟ ଭାବର ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଅନୁପମ ଅଭିନବ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ। ବାହାରକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏକକ ମାନବୀୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଚେତନାର ସ୍ତରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି କବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନବୀୟ ସତ୍ତାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଅଛି ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି କବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଡ଼ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟ ଚେତନା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରର ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଡ଼ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ଯାଇଛି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟ ଚେତନା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଚେତନାର ସ୍ତର ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞ ମାନବ ପାଇଁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବହିର୍ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାତ, ମାତ୍ର ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ। ତଳାତଳ, ଅତଳ, ପାତାଳ, ଭୂତଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛେ, ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ତଳାତଳ, ଅତଳ, ପାତାଳ, ଭୂତଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂଲୋକ, ଦ୍ୟୁଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଲୋକ, ଗୋଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅବଗତ ହେଇଛେ। ଏ ଲୋକ ସକଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ହିଁ ସ୍ତର, ଚେତନାର ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ମାନବୀୟ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବେଦଜ୍ଞ ରାଜ୍ୟ ଋଷିଗଣ ନିମ୍ନରେ ସପ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସପ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ସପ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ମଣ୍ଡଳ, ବିଜ୍ଞାନର ମଣ୍ଡଳ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ମଣ୍ଡଳ। ନିମ୍ନକୁ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ। ମହୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଭୂ ସପ୍ତପଦା ଜ୍ଞା ଭୂ ସପ୍ତପଦୀ ବହି। ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମି 7, ଜ୍ଞାନର ଭୂମି 7। ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛୁ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି, ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବ। ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ 7, ନିମ୍ନକୁ 7 ଯୋଉ ଜଗତ ରହିଛି, ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅଧ ଚେତନାର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ଚେତନା ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦିଗରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି ଚେତନାର ସ୍ତର, ଆଉ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତର ରହିଛି, ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ଚେତନା ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ଚେତନ ସ୍ତରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ, ଯାହା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଶ୍ଚେତନ ସ୍ତର। ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଚେତନାର ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ବା ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଜଡଗର୍ଭିତ ଏ ରାଜ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ, ନିର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଭେଦ୍ୟ। ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିଏ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା? ମା ଯାଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ କାଳ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚେତନାର ସ୍ତର। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରଟି ହେଲା ନିଶ୍ଚେତନ। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କିଏ ରହିଛି? ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ତରଟି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତର। ତାହା ହେଉଛି ସବକନସିଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନାର ରାଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ସବଲିମିନାଲ ବା ମଗ୍ନ ଚେତନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚେତନ ଘୋର ତାମସିକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଡର ରାଜ୍ୟ। ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନ, ଆମ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ, ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଘୋର ତାମସିକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଡର ରାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଜଡକୁ କ୍ରମଶଃ ସଚେତନ କରାଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରେ। ସେ ଜଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି? ତାର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶିତ, ତା ଭିତରେ ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ବା ନିବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ଜଡକୁ କ୍ରମଶଃ ଚେତନାର
ସଚେତନ କରାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ଫେରି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବହନ କରୁଛ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ସେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ। ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉଟ ଅଫ୍ ଏ seeming void and a dark winged sleep of dim inconscient infinity, a power arose from the insentient deep, a flame wheel of magician energy. Out of a seeming void and dark winged sleep of dim inconscient infinity, a power arose from the insentient deep, a flame wheel of magician energy. हुए जा प्रतीत एबे शून्य गर्भा सम, हुए जा प्रतीत एबे शून्य गर्भा सम, कृष्णपक्ष युक्त शक्ति म्लान अचेतन अचिति असीमांकर करे उल्लंघन अपात प्रतीयमान जहा थिला शून्य निर्वेद गहन सेई गभीरता तेजी समागत सौम्य कांति पराशक्ति अजी ऐन्द्र जालिकर तेज बन्नी विघूर्णित दिव्य महाशक्तिंकर ज्योति से अनंत हुए जा प्रतीत हेबे शून्य गर्भा सम कृष्ण पक्ष युक्त सुप्ति म्लान अचेतन अचिति असीमांकर करे उल्लंघन आपात प्रतीयमान जहा थिला शून्य निर्वेद गहन सेई गभीरता तेजी समागत सौम्य कांति पराशक्ति अजी ऐन्द्र जालिकर तेज बन्ही विघूर्णित दिव्य महाशक्तिंकर ज्योति से अनंत। भावार्थ प्रभु उल्लेख करुछन्ति निश्चेतनार सेई गभोरती बाह्य विचार धारारे शून्य भଳି प्रतीत हुए। आमे भाबुता शून्य निसीम निरम्र अंधकार घेरी रही से तमिश्रा गभीर सुसुप्तिर चेतना। कवितार उद्धृति अनुसार कृष्ण पक्ष युक्त सुप्ति म्लान अचेतन। तेणु से जो निसीम अंधकाराच्छन्न निश्चेतन गर्भ से तमिश्रा ता भितर जो तमिश्रा अच्छी शोई पड़ी तमिश्रा गभीर सुसुप्तिर अचेतन ही रही। निद्रा अचेतनार एक लक्षण ता तंद्राच्छन्न चेतना से शीतल सुसुप्ति भांगी निश्चेतन चेतनशील हेबाकु चाहे नहीं। जो निश्चेतना निद्रे शोईची तार शीतल सुसुप्ति से गभीर निद्रा भांगिकी चेतनशील हेबाकु इच्छा करू नहीं। अचिति असीमा जो अचिति बा निश्चेतना से होची असीम अंधकार सीमाहीन घन अंधकार ताकू कहीं जने उल्लंघन करने को प्रयास करुछि। ताकू लंघन करिया पई कहीं जने चाहुचंती। अंधकार देबे नासी सोतेज प्रकाशी से कौन करिया चाहुचंती से निघन घन तिमिर को से विनाश करिवे स्वतेज विकास करी कहीं जने से अंधकार को उल्लंघन करने को प्रयास करुछन। जहा शून्य भली प्रतीत होथिला ता पूर्ण हेबार संभावना प्रकाश पाइछि। सेटा पूर्ण होई उठिबो जहा शून्य भली प्रतीत होथिला। निर्वेद स्पंदनहीन जड़र जड़ता को भांगी तार गहन गभीरता को त्याग करी उदित हेउछन्ति सौम्य कांति पराशक्ति। निर्वेद स्पंदनहीन जड़ ता जड़ता को से भांगी देइछन्ति तार गहन गभीरता भितर आत्म प्रकाश करुछन्ति सौम्य कांति पराशक्ति।
ଏହା ଅଚିତି ଗର୍ଭରେ ଆଦି ଜନନୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା। ସେ ଅଚିତି ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏ ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ସେଇଠୁ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ଗର୍ଭରୁ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତନର ସେଟା ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ଏଠାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଅନୁପମ ଉକ୍ତି ଜାଣିବା ସେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ। when consciousness separated from its origin and became inconscient, the origin emanated a love to reawaken consciousness from the depth of the inconscience and bring it back into touch with its origin. When consciousness separated from its origin and became inconscient, the origin emanated a love to reawaken consciousness from the depth of the inconscience and bring it back into touch with its origin. तात्पर्य विश्व सृष्टिर प्रारंभरे जड़र जठर मध्यरे मूल उत्सरू विच्छिन्न सेई महाचेतना निश्चेतनार अंतराଳରେ निमज्जित हेले, गभीर सुसुप्तिरे मग्न ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରି ମୂଳ ରୂପକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମ ଚେତନା ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଇଲେ। ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଯିଏ ସୁପ୍ତ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଜାଗୃତିର ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାଶକ୍ତି ପରମଙ୍କ ମାଙ୍ଗଳିକ ଚେତନା। ମା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତା ଭିତରକୁ, ଜଳର ଜଡ଼ତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବାକୁ, ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଦିମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଡ଼ର ଜଠରକୁ ଭେଦ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନ ମହାଶକ୍ତି। ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଯେପରି ଏହା ଏକ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମାୟା, ବହ୍ନି କନ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାସନ, ଜଡ଼ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ବହ୍ନି ଶିଖା, ଦିବ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିକିରିତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଯାହା ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ବିଦାରଣ କରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହ୍ନି କନ୍ୟା, ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବହ୍ନି ତେଜରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନାର ଘନତା ମିଶ୍ରା ମହାଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜଡ଼ର ଜଠର ଭେଦ କରି ଚେତନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠିବ, ଶ୍ୟାମ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ ଧରିତ୍ରୀର ଉଷର ବୁକୁ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରବାହରେ ଜାତ ହେବେ ପ୍ରାଣୀକୁଳ। ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରିଛି ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ପଦଟି। ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଚେତନା ଜାଗରଣର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଜଗତକୁ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଥିଲା ସେ ଦୁରୂହ ଯୋଗ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅବଚେତନା ବା ସବକନସିଏଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ସଂକଟର। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ସଂକଟର। କାରଣ ଏହି ସ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚେତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି। ନାନା ଅଶରୀରୀ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ମା ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ସେଇ ସ୍ତରଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ଧାରଣା, ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭୂତି, ଆବେଗ, ପ୍ରବେଗ, ଭୟ, ଅବସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥୂଳୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୋଉ ସ୍ତରରେ ନା ସବକନସିଏଣ୍ଟ, ଅବଚେତନା ସ୍ତରରେ। ଏସବୁ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚେତନା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଉଠି ଆସିବାର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମିଥ୍ୟାର ଜଗତ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ବିକୃତ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅଧପତିତ ହେଇ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ କେବଳ ଅସ୍ୱୀକୃତ, ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅବଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା। ଏଠାରେ ସେଇମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଜୋର କରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବଚେତନ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ, ଘୋର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣସତ୍ତା ମାନଙ୍କର, ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କର ବିଚରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଯଦି ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଏ। ଆପାତତ୍ ତା ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ପ୍ରଥମ ପଦର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ପଢିବା। Some huge somnambulist intelligence devising without thought process and plan arrayed the burning stars magnificence, the living bodies of beasts and the brain of man. Some huge somnambulist intelligence devising without thought process and plan arrayed the burning stars magnificence, the living bodies of beasts and the brain of man. विशाल तंद्राच्छन्न प्रज्ञा से परम आचरन्ति क्रियावली कल्पना विहीन तंद्राच्छन्न प्रज्ञामान पुरुष विशाल अचिंतित कल्पित कर्मर कौशल प्रज्वलंत बन्निशिखा करिछि विन्यास ज्योतिस्नान तारकांक अम्लान प्रकाश नक्षत्रंग प्रज्वलित विभास विक्रम पशुर शरीर साथे मानवीय मन। विशाल तंद्र आच्छन्न प्रज्ञा से परम आचरन्ति क्रियावली कल्पना विहीन तंद्राच्छन्न प्रज्ञावान पुरुष विशाल अचिंतित कल्पित कर्मर कौशल प्रज्वलंत बन्निशिखा करिछि विन्यास ज्योतिस्नान तारकांक अम्लान प्रकाश नक्षत्रंग प्रज्वलित विभास विक्रम पशुर शरीर साथे मानवीय मन। द्वितीय पदर तात्पर्य होछि से निसीम तमिश्रा मध्यरे तंद्राच्छन्न अछन्ति परम पुरुष जोग निद्रा मग्न योगीश्वर। এই দ্বিতীয় পদর তাৎপর্য সেই ঘন অন্ধকার ভিতরে পরম পুরুষ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অଛନ୍ତି, যোଗ নিদ্রাରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକାଟିଏ ମନେ ପଡିଯାଏ। ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ସଜ୍ଜାରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ସାଇତ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସାଗର ତଟରେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଆସୁରିକ ଆତଙ୍କରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜଗତ, ତାର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଭୟାର୍ତ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅବତରି ଆସିବାକୁ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପୃଥିବୀ। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ମାଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନିଦ୍ରିତ ଭଗବାନ, ସୁନ୍ଦର ଧରା ହୁଏ ଆଜି ଶ୍ମଶାନ।
ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ନିଦ୍ରିତ ଭଗବାନ, ସୁନ୍ଦର ଏ ଧରା ହୁଏ ଆଜି ଶମଶାନ। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମାବଳୀ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଜ୍ଞାମାନ ବିଶାଳ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବରେ ଗହନ ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ଭଳିଆ, ସେ ଚିର ଜାଗ୍ରତ। ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ସେ ବିଶାଳ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବରେ ଗହନ ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ କେବେ ତାମସୀ ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ମହାଜାଗୃତିର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା। ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଏକ ମହାଜାଗୃତିର ପ୍ରତୀକ। ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମୋହ ନିଦ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମ। ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା, ଜାଗୃତିର ନିଦ୍ରା, ସୁଷୁପ୍ତିର ନିଦ୍ରା ନୁହେଁ। ପରମଙ୍କ କର୍ମ କୌଶଳ, ପରମଙ୍କ କର୍ମ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ। ତାହା ଅଚିନ୍ତିତ, ଅଭାବିତ ଓ ଅକଳ୍ପିତ। ଅଚିନ୍ତିତ, ଅଭାବିତ, ଅକଳ୍ପିତ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେହି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ଭାବି ପାରିବେନି, କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ କର୍ମ କୌଶଳ। ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ସହିତ ଏ ଯୌଗିକ ପ୍ରଶାନ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ନୁହେଁ। ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ଜାଗୃତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସେ ନିଦ୍ରା ବା ଜାଗୃତି ସାଙ୍ଗରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅମାଚ୍ଛନ୍ନ ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରମ କରିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ବହ୍ନି ବିନ୍ୟାସ। ନିଶ୍ଚେତନ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ସେଠି ଶାଶ୍ୱତ ବହ୍ନିର ବିନ୍ୟାସ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଦୀପ। ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ସକଳ। ଅସୁମାରୀ ତାରକାଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରକାଶ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ମହାବିକ୍ରମର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଭାସ। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ବୁଝିପାରିବନି? ଦ ଲିଭିଂ ବଡିଜ ଅଫ ବିଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ବ୍ରେନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ କଣ? ପଶୁର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ମନ। ଦେହଟା ତାର ପଶୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବୀୟ ମନ ତା ଭିତରେ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ମନ କି ଏ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ବି ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ଶରୀରଟି ପଶୁ ଧର୍ମୀ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜାତ ହଉଛି। ଭୋଗୀ ଶରୀରର ଆୟତରେ ମନଟି ଥିବାରୁ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କର୍ମ କୌଶଳକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ମନଟି କାହା ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି? ନା ଭୋଗୀ ଶରୀରର ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ମ କୌଶଳକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ? ପାଶବିକ ଓ ମାନବିକ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ହିଁ ଦୈତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନବ ସୁଲଭ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚେତନା ମିଶିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଶୁର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର। ତେଣୁ ପାଶବିକ ଆଉ ମାନବିକ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱିବିଧ ଚେତନା, ଏ ହଉଛି ଦୈତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନବ ସୁଲଭ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ପଶୁ, ପ୍ରାଣରେ ଅସୁର ଏବଂ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ବେଶୀ ହଉଛି ସେ ପଶୁ ଆଉ ଅସୁର ଧର୍ମୀ। ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଦୀପ୍ତିମାନ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତାରକା ମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ଏକ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ। ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେଠି ଦୀପ୍ତିମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାରକା ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରୟୋଗ। ସିମ୍ବଲିକ ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। What stark necessity or
ordered chants became allied to know the cosmic whole. What magic numbers, what mechanic dance, developed consciousness, assumed a soul. What stark necessity or ordered chance became alive to know the cosmic whole. What magic of numbers, what mechanic dance, developed consciousness, assumed a soul. कि निगूढ़ प्रयोजने अदिष्ट नियति हुअन्ति तत्पर जानिबाकु विश्वनीति सामग्रिक विश्वलीला हेबा पई ज्ञात काहार आदेश होइछन्ति अभिप्रेत संख्यार से केउ जादू यांत्रिक नर्तन से पद्धति सरजिला होई सचेतन विकसी उठिला ताहा चेतना मध्यरे रूपायित हेला जहा आत्मार आधारे किन गुण प्रयोजने अदिष्ट नियति हुअन्ति तत्पर जानिबाकु विश्वनीति सामग्रिक विश्वलीला हेबा पई ज्ञात काहार आदेश होइछन्ति अभिप्रेत संख्यार से केउ जादू यांत्रिक नर्तन से पद्धति सरजिला होई सचेतन विकसी उठिला ताहा चेतना मध्यरे रूपायित हेला जहा आत्मार आधारे। तृतीय पदरे कवि विश्वाधीशଙ୍କ आदेशरे आदिष्ट नियति बा भाग्य विधाताଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। विश्वाधीश भगवान ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି କିଏ ନା ନିୟତି ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛି ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ରୂପେ ନିୟତି ହିଁ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀର କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଆଉ ସମୀକ୍ଷକ ତା ସହିତ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଣ ଦରକାର ପୃଥିବୀର କାହିଁକି ସେ ନିୟତିଟା ରହିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆମେ ତା ଉତ୍ତର ପାଇବାନି। ହୁଏତ ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରିବାର ଏହା ଏକ କୌଶଳ। କଥା ଯିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକ ଦରକାର ଭାଗ୍ୟର ଚାବୁକ ନିୟତିର କଷାଘାତ। ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା ଚାକିରିର ନିୟମାବଳୀ ଜାଣିବେ ନା ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ସେ ସୂତ୍ରାବଳୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନୀତି ସଂହିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହିତା ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ମାନୁଛି କି ନ ମାନୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଏବଂ ତାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ସେ ନୀତି ସଂହିତା ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସିନା ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କବିତାରେ ସଂଖ୍ୟାର ଯାଦୁ ଶବ୍ଦଟି କବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି କଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯାଦୁ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମାକର୍ମର ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୁଏ। ତଥାକଥିତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଓ ପାପକର୍ମର ହିସାବ ନିକାଶ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଯାଦୁ ଖେଳ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭର ଇକ୍ୱେସନ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ରେସିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନୁପାତିକ ହିସାବ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମରୁ ପାପକର୍ମକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏ ଅଙ୍କର ଖେଳ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି କେତେ ପାପ କାମ କରୁଛି ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ହିସାବ ସେଥିରୁ ଫେଡାଫେଡି ହେଇକି ଯାହା ବଳେ ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଅଙ୍କର କୁହୁକ
ଯେ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ୟାକୁ ଅଙ୍କର ଯାଦୁ ଖେଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାପ ମନେ କରୁ ତା ବାସ୍ତବରେ ପାପ ହେଇନଥିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସିଏ ତ ପୁଣ୍ୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଯୋଉ ହିସାବ ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିୟତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଚେଇଥାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଚରାଚର ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଫଳ ଭୋଗେ ସେଇଟା ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ନାଚିବା। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସମୟ କାଲି ସେ ଫକୀର କେମିତି ନାଚୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଏ। ନରଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନିୟତି କେବଳ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶର ଅନୁପାଳନ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି, ନଚଉଛି ମଣିଷକୁ। ଶକ୍ତି ଅଛି କହ କାହାର ଜଗତେ, ନିୟତିକୁ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ନିୟତି ହିଁ ନରଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା, ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସୂତ୍ରଧର। ସ୍ୱଚେତନା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ରଖିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା, ସ୍ୱଚେତନା ମାନେ ଆତ୍ମଚେତନା, ସ୍ୱଚେତନା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାର ରହସ୍ୟମୟ କର୍ମ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝିପାରେ। ଆତ୍ମ ସଚେତନ ଯିଏ, ଆତ୍ମ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତାର କର୍ମ ପଦ୍ଧତିକୁ, କର୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। କେବଳ ବିକଶିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇ ଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର କର୍ମ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ତା ନହେଲେ କର୍ମକଷଣ ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କର୍ମକଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱକର୍ମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇପାରେ। ସେ ନିୟତି ଅଧୀନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ନିୟତି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବନି, ସେ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିୟତି ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ବିଚାରଧାରାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମର ଭାଗବଣ୍ଟା ଆମେ କରିଥାଉ। ଆମ ସାଧାରଣ ବିଚାରଧାରାରେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମର ଭାଗବଣ୍ଟା ଆମେ କରୁ, ସେସବୁ ଏଠି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଚେତନାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଛି। କେଉଁ ଚେତନାରେ ଥାଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଠି ଚେତନାର କଥା ଆସୁଛି। ବାହାରକୁ ଯୋଉଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଯାହା ରୂପାୟିତ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଚରିତ କର୍ମ ହିଁ ସୁଧର୍ମ ହେଇଥାଏ, ସୁଧକର୍ମ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦ ସାରିଛେ, ଅନ୍ତିମ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟିକୁ ଯିବା। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି। The darkness is the omnipotence abode, hood of conscience, hood of omniscience, a blind mask of God. The darkness is the omnipotence abode, hood of omniscience, a blind mask of God. ନିଘନ ସେ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ସର୍ବକ୍ଷମଙ୍କର ତାହା ଗୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାନ। ଅନ୍ଧକାର ମୁଖା ତଳେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ଆବରଣ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ। ନିଘନ ସେ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ସର୍ବକ୍ଷମଙ୍କର ତାହା ଗୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାନ। ଅନ୍ଧକାର ମୁଖା ତଳେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ଆବରଣ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ। ଅନ୍ତିମ ପଦଟିରେ କବି ପୁନଶ୍ଚ ନିଶ୍ଚେତନର ଗହ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ସେଇ ସର୍ବକ୍ଷମ ସର୍ବସମର୍ଥଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସେ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବକ୍ଷମ ପୁରୁଷ, ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପୁରୁଷ, ସର୍ବସମର୍ଥ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କର ଛଦ୍ମ ଆବରଣ,
ଘନ ତିମିର ଅନ୍ତରାଳରେ ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ମୁଖା। ଶବ୍ଦ ରୂପ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶାଶ୍ୱତ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହାଡରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଘନକୃଷ୍ଣ ଆବରଣ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହିଁ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା। ଏଠାରେ ନିୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ହେଲ୍ପର ଆଣ୍ଡ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ। ଅନ୍ଧକାର ଆବରଣର ପ୍ରହେଳିକା ଯେ ଭେଦ କରିପାରେ, ସେ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ନିୟତି ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ନିୟତି ସେଠି କିଛି କରିପାରିବନି, ବାଧା ଦେଇପାରିବନି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହୋଇପାରେ, କାରଣ fate can be changed by an unchanging will। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ସହଜ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାପର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପମ ଉଦାର ଉକ୍ତିରେ there is no sin in man but great deal of disease, ignorance and misapplication। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ରହିଛି କେବଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଧି ବିକାର, ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅପପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ କବିତାର ଉପସଂହାରରେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। କବିତା ନିଶ୍ଚେତନ କବିତା, ଇନକନସେଣ୍ଟ କବିତାଟିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାର ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଅସଲ ଗୁଣ ରହସ୍ୟ କଥା। ଭଗବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ଆଦିଶକ୍ତି ମା, ସେ ନିଶ୍ଚିତନର ଭିତରକୁ ସେ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଯେମିତିକି ଚେତନ, ନିଶ୍ଚେତନ ମିନ୍ସ ଚେତନ ଅଛି, ଚେତନା ସହିତ ଚେତନା ବି ଅଛି ସେଠି। ସର୍ବଶେଷ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଣୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସର୍ବଶେଷ କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁର, ମ୍ୟାଟର, ଜଡର ସର୍ବଶେଷ କଣିକା ମାନେ ନ୍ୟୁଟନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଠୁ ବି ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଯେ କେତେ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ, ସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ, ସବୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସେ, ସବୁକୁ ସୂତ୍ରରେ, ସବୁ ସୂତ୍ରକୁ ସେ ମାନେ ଗୁଢ ସୂତ୍ରରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବସବାସ କରିଛେ ଏବଂ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମୁକ୍ତି, ଆମର ପରିଣାମ, ଆମର ସବୁ କିଛି। ଆଗକୁ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଆମେ କଣ ହେବା ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଲନ୍ତି। ସବୁକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସବୁକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସଲ ରହସ୍ୟର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କବିତାରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି, ସବୁର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ
ये सब किसी से ही देखी जाती प्रत्येक कवितार सबू भितर भी से असल रहस्य भी रखी। आज विषय सुंदर आलोचना बापा को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करुचे मंगलमयी भगवती मां मंत्र जप सहित ओम श्री आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। 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 आज कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाए कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओवर समस्त माँ।